أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون.
لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروا ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب عليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Vous voyez, Dieu a tellement honoré notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et chers frères et sœurs, faites la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où vous entendiez son nom. Si vous entendiez le prophète Mohammed, directement faites la salat à lui. C'est le meilleur des hommes sur terre. Voilà, faites la salat au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien que meilleur que tout homme sur terre, c'est à lui seul que Dieu a donné une nuit plus meilleure que 1000 mois d'adoration. Comme je leur ai dit, cette nuit est valable à 1000 mois d'adoration. Pourquoi ne pas attacher ses ceintures dans ces 10 derniers jours à la quête
de cette nuit d'Al-Qadr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, recherchez la nuit de Laylatul Qadr dans les jours impairs des 10 derniers jours. Les jours impairs, comme il a été dit, et je cite, la nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 25, la nuit du 27 et pour terminer, la nuit du 29. Ces 5 jours impairs dans les 10 derniers jours, Dieu nous dit de chercher la nuit d'Al-Qadr. Et pourquoi il nous dit de chercher dans les jours impairs? Si, parce que l'homme n'aime pas chercher loin. L'homme n'aime pas chercher loin. Si Dieu nous avait dit tel jour était le jour de Laylatul Qadr, qui est mieux que 1000 mois d'adoration, je vous le jure, parmi nous, 99% n'allait s'asseoir, ni jeûner, ni ne rien faire qu'attendre cette seule nuit. Mais c'est pour que nous adorions Dieu que nous sommes tous des pécheurs, à part notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes des êtres pécheurs que nous arrivions à se faire pardonner, que Dieu l'a caché parmi ces jours impairs et que nous attachions les ceintures. Voilà, nous demandons pardon à Dieu avec rigueur pour qu'il puisse nous pardonner dans ces 10 derniers jours à la recherche perpétuelle de cette nuit dans le cadre et que Dieu nous donne les mérites de cette nuit et qu'il nous accorde cette nuit dans le cadre, la nuit du destin. Si Dieu nous l'accorde, Inch'Allah, nous allons avoir les mérites de l'adoration de quelqu'un qui n'a fait qu'adorer Dieu pendant 1000 mois. Qu'Allah nous donne les mérites de cette nuit al-Qadr. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Inch'Allah. Je poursuis. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, le meilleur des livres, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre. Et qu'est-ce que Dieu a fait descendre? Le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Tout d'abord, voici l'importance, la grandeur, la noblesse de cette nuit vaillante que Dieu nous a offert en tant que musulmans en islam. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adiraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce que c'est cette nuit d'Al-Qadr? Il nous dit par la suite, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Subhanallah, Allahu Akbar. Dieu nous dit, la nuit d'Al-Qadr, la nuit du destin, est meilleure que 1000 mois. Comment meilleure que 1000 mois? Cette nuit-là, toute adoration que tu feras et que Dieu acceptera, Dieu t'acceptera parmi les gens qui ont participé à cette nuit, est plus mieux que l'adoration de quelqu'un qui a adoré Dieu pendant 1000 mois, et c'est en une seule nuit que nous arrivons à atteindre l'adoration de quelqu'un qui a fait que adorer Dieu pendant 1000 mois en une seule nuit. Subhanallah, Allahu Akbar. Vous voyez ce que Dieu a fait pour nous et pour notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que homme dans la communauté de notre prophète. Dieu nous a bénis. Dieu nous dit encore, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Durant cette nuit, descendent les anges avec leur président Jibril alayhi salam, tout devant eux, ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre.
ils descendront pour exécuter les ordres que leur donnera notre Seigneur Azawajal subhanahu wa ta'ala Allah. Et pour terminer, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Et le salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Ces anges feront le salut à l'endroit de tous les musulmans de cette nuit, présents cette nuit, et seulement ils seront en train d'exécuter les ordres que a donné Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant de terminer, je vais poursuivre. Dans cette nuit, il y a 3 catégories de personnes qui n'auront pas les mérites de cette nuit dans le cadre. Voilà, il faut qu'on soit bien clair. Il y a 3 catégories de personnes, mais je vais vous le dire par la suite. Mais tant bien, beaucoup ne le comprennent pas. Mais pourquoi Dieu a fait cette faveur à notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté, bien sûr? Mes frères et sœurs, réjouissons-nous chaque jour, remercions Dieu, vraiment reconnaissons, faisons la reconnaissance à Dieu d'avoir été parmi les hommes de la communauté de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas permis à tout le monde, ça n'a pas été permis à tout le monde. Si nous, on est là aujourd'hui en tant que la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Et que, qui peut prendre le serment, qui a fait un pacte avec Dieu, qui dit, qui est sûr qu'il aura 1000 mois, qu'il aura 100 ans de vie sur terre. Mais pourquoi Dieu l'a fait pour nous? Je vous le dis, Dieu a fait cette faveur à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à nous en tant que hommes de sa communauté, parce que nous les hommes de la fin du monde, dans l'histoire, c'est nous, on appelle les hommes de la fin du monde. Après nous, il n'y aura plus de monde. Voilà. Si vous avez la foi, vous devez le savoir, il y aura une fin du monde et le jour de la résurrection, nous allons rendre compte devant notre Dieu, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniscient. Nous, les gens de la communauté de la fin du monde, notre espérance de vie est limitée. C'est ce que nous devions savoir. Comme notre noble guide et meilleur exemple de l'humanité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que vous attendiez son nom, faites la salat à lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'homme le plus meilleur de tous les hommes. Qui a vécu seulement que 60 ans. 60 ans, mes frères et sœurs, 60 ans. Il n'a vécu que 60 ans. Et il nous a dit aussi, en tant que sa communauté, c'est lui qui dépassera ce panier de 60 ans que j'ai eu, moi en tant que votre prophète, n'est qu'un cadeau que Dieu lui a offert. Tu dépasses les 60 ans, tu as 70, 80, 90, 100, 120, 110. C'est qu'un cadeau de Dieu. Dieu a fait cadeau pour toi, mon frère. Notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa noble vie, il n'a jeûné. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jeûné que 9 mois de Ramadan. Il n'a jeûné que 9 mois dans sa vie. Mais aujourd'hui, il y a des gens parmi nous qui ont eu à jeûner combien de mois de Ramadan parmi nous, chers frères et sœurs, chers parents, chers mamans. Il y a d'autres qui ont déjà jeûné 20 ans, 30 ans. Qu'en est-il de vos sorts par ce mois béni de Ramadan?
dans 12 mois de l'année, Dieu nous a offert un seul mois pour se purifier, pour se rapprocher de lui, pour reprendre notre foi, laver notre corps. Ce mois béni de Ramadan est une école d'éducation. Nous devons sortir avec une bonne éducation de ce mois béni de Ramadan. Vraiment, avec l'amour que Dieu a porté pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il lui a offert une si grande nuit en islam pour nous en tant que musulmans, qu'il l'a pas fait pour autre religion à part l'islam, qui est notre religion aujourd'hui. Quel bonheur pour nous en tant que musulmans, en tant que nés, en tant que musulmans. Nous sommes nés pour venir trouver l'islam devant nous. Tout le monde naît avec l'islam, mais c'est la société avec tu viens dans quelle famille, dans la famille où que tu viens, qu'il nous change. Mais aujourd'hui, réjouissons-nous vraiment d'avoir été parmi la communauté musulmane. Et par cette nuit, que Dieu nous donne les mérites de cette meilleure nuit que toute autre nuit et qu'il nous accorde cette nuit en toute santé. Chers frères et sœurs, Dieu a tellement aimé notre prophète qu'il nous a offert cette nuit. Entre toi et moi, qu'est-ce qui te fait dire que le Ramadan prochain te trouvera en vie? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas la certitude. Toi non plus, tu n'en es pas non plus la certitude. Donc, attachons vraiment nos ceintures pour demander pardon. Demandez vraiment pardon en toute sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces 10 derniers jours. Ne fais pas ça pour un frère. Va pas prier la nuit, fais les prières nocturnes. Tu te réveilles de ton sommeil pour ne pas dormir, pour aller demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Fais-le pour Allah. Allahu a'lam. Allah connaît notre cœur. Demande pardon à Allah, qu'il purifie ton cœur pour que tu aies toujours la foi en lui. Allahumma sabit qulubana bil iman. Demandons vraiment pardon à Allah pour qu'il nous pardonne tous nos péchés. Nous sommes des êtres pécheurs et qu'il nous pardonne. Fais-le pour Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te pardonne. Ne fais pas ça pour un frère. Ne dis pas, moi je vais prier dans cette mosquée parce que j'aime la voix de cet imam. Il prêche bien ou bien il récite bien le Coran. Ne va pas aussi à cause de ton ami. Mon ami est parti dans cette mosquée. Il faut qu'il me voie parce que je suis allé prier à la mosquée la nuit. Ne fais pas ça pour ton frère, ni ton ami, ni pour personne. Ne fais pas ça pour ta maman, ni pour ton papa. Parce qu'il me dira, je suis fier de mon fils. La seule personne qui peut être fière de toi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui dira, je suis fier de voir mon serviteur en train de me demander pardon, m'implorer pour que je lui pardonne ses péchés et que je lui accorde cette nuit qui est mieux que l'adoration de 1000 mois. Et vraiment, qu'Allah nous accorde cette nuit. Pour terminer, bien sûr, je voulais porter vraiment à la connaissance de tous mes frères, mes chers frères et sœurs, maman, papa, musulmans, musulmanes, croyants et croyantes, pieux et pieuses, que cette nuit de Laylat al-Qadr, Laylat al-Qadr, la nuit d'al-Qadr, ou bien la nuit du destin appelée, cette nuit, Dieu va nous pardonner. Dieu va nous pardonner. Dieu va nous pardonner tous, sauf à l'exception de 3 catégories de personnes. Quelles sont ces 3 catégories de personnes qui n'auront pas
la miséricorde de Dieu sur eux et que Dieu n'acceptera pas les nuits de destin, le Laylatul Qadr, leur adoration pendant cette nuit. Allah tenamna ay au ça va, aux catégories ça va, mais Dieu ne va pas accepter la nuit dans le cadre en leur faveur. Quelles sont ces trois catégories de personnes? Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il montait sur le minbar, ça veut dire le podium où le prophète monte pour faire la prêche, pour prêcher pendant le vendredi, le podium que nos imams aujourd'hui sont étant là, prêche pendant les vendredis. Quand le prophète montait, il y avait 3 escaliers avant son minbar. Avant d'atteindre son minbar, il y avait trois escaliers. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a mis son pied sur le premier minbar et le premier escalier, est descendu le président des anges, Jibril alayhi salam, et il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit Amin 3 fois. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a exécuté ce que Jibril alayhi salam lui avait dit. Et Jibril alayhi salam dit ceci: maudit soit la personne qui n'aura pas les mérites de sortir de ce mois béni de Ramadan. Il a commencé et il dit: les premières personnes qui n'auront pas les mérites de sortir de ce mois béni de Ramadan et de Laylatul Qadr, de 1, il a dit les hommes, les gens qui ne respectent pas les parents. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur le premier escalier, il a dit Amin. 2, avant de monter sur le deuxième escalier, Jibril alayhi salam a dit: maudit est la personne qui sortira de ce Ramadan et de Laylatul Qadr, qui n'aura pas à avoir à se faire pardonner à la sortie de ce mois béni du Ramadan. Les gens qui coupent les liens de parenté. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est là, ceux qui coupent les liens de parenté. Ça fait 2. Il est monté sur le deuxième escalier. En troisième lieu, il a dit: maudit soit la personne qui sortira de ce mois béni du Ramadan sans se faire pardonner, est la personne qui a entendu le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans faire la salat au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maudit soit cette personne qui sortira de ce mois béni du Ramadan sans se faire pardonner. Donc, voici ces 3 catégories de personnes qui sortiront du mois de Ramadan bredouille, sans rien laisser comme mérite et accord de la miséricorde de Dieu sur eux. Ce sont ces 3 catégories de personnes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus mauvais des êtres, le plus méchant des êtres, le plus cruel des êtres, est celui-là qui aurait entendu mon nom, ou il attendra Mohammed et qu'il refusera de faire la salat sur moi. Qui es-tu, frère? Dieu qui a créé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses anges. Il y a une communauté d'anges, une partie des anges qui ne font qu'adorer depuis leur création Dieu. Ils ne font qu'adorer Dieu. Ils ne font qu'adorer Dieu. Tous les jours,
tous les jours, ils ne font qu'adorer Dieu. C'est Dieu lui-même qui fait la salat, tellement il a aimé notre prophète, qui fait la salat à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Dieu fait la salat et ses anges au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous, en tant que musulmans, en tant que pieux et pieuses, faisons la salat à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman kassira. Il a beaucoup de sortes de salat au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais on ne va pas trop parler de ça. Notre but, c'est ces trois catégories de personnes que Dieu ne leur accordera pas les mérites et acceptera leur adoration la nuit de Laylatul Qadr. Le premier, c'est celui-là qui ne respecte pas ses parents. En deuxième lieu, celui-là qui a coupé les liens de parenté. Et en troisième lieu, celui-là qui entend le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre guide, qui ne fait pas la salat au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, mes chères sœurs, ces trois conditions-là, faisons fi de ces trois conditions à ne pas être dans ce lot de personnes, dans ce lot des personnes qui ne seront pas acceptées et leur adoration ne sera pas acceptée par Dieu, par Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de Laylatul Qadr, est sorti bredouille sans rien laisser comme bénédiction ni adoration après ce mois béni de Ramadan. Respectons nos parents. Dieu a tellement insisté là-dessus sur le Coran. Il a tellement parlé de ça dans le Coran. Respectons nos parents. Après Dieu, après l'adoration de Dieu, nous devons adorer nos parents. Pas adorer nos parents pour associer à Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle adorer nos parents? C'est accepter ce qu'ils nous disent. Ne pas, comme on le dit, ne pas chauffer le cœur de nos parents. Respectons nos parents. Ton papa ou ta maman t'envoie, ne dis pas « Oh maman ». Plus que ça, venir les frapper, les insulter. On ne fait pas ça. L'islam ne permet pas ça. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous parler un peu de quel point Dieu nous exhorte à adorer nos parents. Et c'est de là que nous pouvions avoir la paix intérieure et extérieure d'ici-bas et dans l'au-delà. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce monsieur, il passait tout son temps, je dis bien tout son temps, à la mosquée. Jusqu'en tellement il passait tout son temps à la mosquée que les compagnons du prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'a nommé le pigeon de la mosquée, tellement il passait tout son temps à la mosquée ce jour-là, à cette époque. Mais quand la mort est venue à lui, le pigeon de la mosquée, comme on l'avait surnommé, quand la mort est venue à lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ses compagnons à aller lui faire dire la kalmatu shahada qui est la ilaha illallah. Là, il dit la ilaha illallah avant
comme sa dernière parole est la plus noble, la plus meilleure des manières de mourir, chers frères et sœurs. C'est la plus noble des manières de mourir. Maintenant, je reviens. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoya ses compagnons à aller lui faire dire La ilaha illallah avant de mourir, étant dans l'agonie, quand il mourait, il n'ont fait que réciter La ilaha illallah à plusieurs reprises. Plusieurs reprises. Il récitait, il récitait. Surpris, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui qui passait tout son temps à la mosquée, qu'on le surnommait le pigeon de la mosquée, il n'arrivait pas à réciter la kalmatou shahada étant dans l'agonie, afin qu'il puisse avoir le salut, la miséricorde de Dieu sur lui et entrer au paradis en toute sincérité. Il n'arrivait pas à le dire. Étonné, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se retournent à lui et lui disent Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le pigeon de la mosquée, ton pigeon de la mosquée, lui qui finissait tout son temps à la mosquée, n'arrive pas à réciter la kalimatou shahada avant de mourir. Il n'arrive pas à réciter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi étonné, se rendit à cet homme-là étant dans l'agonie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a encore commencé à réciter la kalmatou shahada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mais toujours, le pigeon de la mosquée, ce dernier, n'arrivait pas à le réciter. Toujours pas. Personne ne comprenait ce qui s'est passé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre noble prophète, le plus intelligent de tous les êtres, a fait appel à la maman de ce jeune homme, le pigeon de la mosquée qui n'arrivait pas à réciter la kalimatou shahada. Quand la maman est venue, le prophète lui demande qu'est-ce qu'il y a entre toi et ton fils? La mère répondit il n'y a rien entre nous, cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il reprit, il lui reposa la question à la maman du jeune homme qu'est-ce qu'il y a entre toi et ton fils? Elle répondit rien. À plusieurs reprises, le prophète demanda, sallallahu alayhi wa sallam, elle rétorqua qu'il n'y avait rien entre son fils et elle. D'accord. Mais vous saviez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait la meilleure des discernations. Discernation veut dire l'homme qui connaissait vraiment la parole. Vous voyez, Dieu lui a donné ce pouvoir. Il connaissait vraiment la parole. Allah lui a donné ce savoir. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit à ses compagnons, faites du feu. Faites du feu. Quand ses compagnons ont fait du feu, il leur a dit de bien souffler le feu encore. Quand ils sont revenus, il les a dit de retenir, d'aller bien souffler le feu encore. Maintenant, quand il a vu le feu qui avait changé de couleur tellement allumé, il a dit, prenez ce jeune homme qui est en train d'agoniser et mettez-le dans le feu. Vous voyez, c'est ce que le prophète a dit, de mettre le jeune homme en feu. Maintenant, sa mère lui dit, sa mère demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi veux-tu mettre mon fils dans le feu? Vous voyez, nos mères nous aiment. Nos mères nous aiment trop. Quel que soit ce que nous faisons à nos mères et que nous allons faire à nos mères, elles ne nous abandonneraient jamais. Les mères ne nous abandonneront jamais. Mettez bien ça dans votre tête. Maintenant, elle demande au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi le prophète veut brûler son fils. Le prophète lui dit, comme tu ne veux pas pardonner à ton fils pour qu'il dise la kalmatu shahadat la ilaha illallah avant de mourir, pour que paix et salut soient sur lui, la miséricorde de Dieu soit sur lui pour qu'il entre en paix au paradis, je vais le brûler
Parce que le feu que tu vois n'est que un tout petit feu que tu vois qui ne vaut même pas le feu de l'enfer. Donc, il va brûler ici d'abord sur terre, après, il va aller, il brûlera en enfer plus que ça qu'on le brûlera sur terre ici. La mère tout furieuse, ne pas voir son fils en train d'être brûlé, arrêta les compagnons du prophète qui emmenait son fils. Elle dit, déposez-le ici. Et le prophète lui dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, explique-nous pourquoi tu ne veux pas pardonner à ton fils. Et elle dit ceci, vous voyez mon fils qui est là. Elle dit que son fils, quand il était à la maison, il faisait des nourritures plus chics. Son fils mangeait des fruits de poulet, euh, de la viande de mouton, de bœuf. Il buvait des sucreries. Il était dans la belle vie. Mais et moi je mangeais quoi? Je mangeais des maïs secs. Et mon fils, il dormait sur des lits bien battus, des bons lits de 2 places, 3 places. Il était dans le luxe, mon fils. Mais moi, j'étais dans quoi? Moi, je dormais sur une natte dehors. Je ne je me sentais pas bien. La mère, au fait, ne se sentait pas dans sa peau. Vous voyez, Dieu nous dit, ce que nous gagnons, partageons à nos mamans pour qu'elles ne soient jamais dans le besoin contre nous. Même si on ne l'a pas. Si tu n'as pas, maman te demande aujourd'hui, mon fils, c'est telle chose, je veux. Si tu n'as pas, ne lui dis pas, oh maman, aujourd'hui j'ai pas ça. Ne lui dis pas ça. Dis maman, apaise toujours son cœur. Parle toujours, montre, montre-lui toujours que tu es en bas et qu'elle est au-dessus de toi. Voilà, c'est ce que nous, comme ça nous devons nous comporter envers nos mères. Dis-lui, maman, aujourd'hui j'ai pas ça, mais Inch'Allah, demain si j'ai ça, je t'offrirai. Voilà, la maman saura aujourd'hui, mon fils n'a pas ça, c'est parce qu'il n'a pas aujourd'hui qu'il ne me l'a pas offert. Donc demain quand il l'aura, il me l'aura offert comme ça. C'est bien de se comporter comme ça envers nos mères. Donc je reviens à l'histoire. La maman a dit ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que c'est comme ça mon fils se comportait envers moi. Moi, j'aimais pas ça. J'ai pas aimé. Donc, pour ce faire, j'avais décidé de ne pas lui pardonner. Mais comme c'est arrivé là à le jeter dans le feu et que il brûlera en enfer de moi mon non-pardon parce que je ne lui ai pas pardonné cela, pour ce faire, je vais lui pardonner. Et quand sa mère lui pardonna, dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, noble prophète, je pardonne à mon fils. En même temps, une seconde après, à l'instant même, son fils disait La ilaha illallah et Allah est mourra. Vous voyez comment Dieu nous dit de ne pas s'amuser avec nos parents. Au temps du prophète aussi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jeune homme vient au prophète et dit au prophète, qui dois-je respecter dans cette vie? Le prophète dit, ta maman. Et il demande encore au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et après ma maman, qui dois-je respecter encore? Le prophète rétorqua, répondit, ta maman. Il demande encore une troisième fois, et après ma maman, qui dois-je encore respecter? Le prophète dit encore, ta maman. Ça fait quoi? 3 fois, 3 reprises que le prophète dit de respecter nos mamans. Et après, il demande encore, et après ma maman, qui dois-je respecter? En quatrième lieu, le prophète dit, ton papa. Donc vous voyez, en islam, il n'est pas dit de ne pas respecter les papas, mais respecter plus les mamans
Parce que c'est les mamans qui ont souffert de nous quand on était petits. Voilà. Mais ce qui ne veut pas dire de ne pas respecter nos papas. Respecter nos papas autant que nos mamans. Voilà. C'est ça, l'islam nous dit. Respecter les parents. Donc, lui qui ne respecte pas ses parents n'aura pas les mérites de cette nuit dans le cadre, chers frères et sœurs. Et Dieu nous a donné dans le Saint-Coran une bénédiction à l'endroit de nos parents. Chaque musulman, chaque frère et sœur en islam, chers parents, chers mamans, chers papas, chers mamans, après chaque prière, n'oublions pas cette doigt. Après, je repasserai, faire repasser cette doigt à l'endroit de nos frères en islam, de nos parents en islam. Et cette doigt est ceci. Allahumma اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Je dis en français, mon Dieu Tout-Puissant, aux multiples noms, pardonne à mes parents, aie pitié de mes parents, comme ils ont eu pitié de moi en tant qu'enfant, quand j'étais petit. Voilà, pardonne-moi. Mon Seigneur Tout-Puissant, pardonne mes parents, aie pitié de mes parents, comme ils ont eu pitié de moi étant enfant. Voilà. Mais après, je vais repasser et faire repasser la doigt pour que vous puissiez le réciter toujours après vos prières. Nos parents meurent, nos parents nous laissent. Ça ne nous plaît pas, mais c'est Dieu. Kolona Sinza et Katul Maut. Toute âme goûtera à la mort après que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait goûté à la mort. Personne ne restera éternel sur terre. Nous tous, nous allons mourir, mais nos parents meurent. Ils nous laissent, mais nos langues ne meurent pas. Demandons pardon toujours à Dieu d'avoir pitié d'eux, tant bien qu'ils sont en vie, tant bien qu'ils sont à l'au-delà dans les tombes. Demandons pardon toujours à Dieu de les pardonner et d'avoir pitié d'eux comme ils ont eu pitié toujours de nous étant enfants. Donc après chaque prière quotidienne, les prières quotidiennes, nous devons réciter cette doigt à l'endroit de nos parents, qu'ils soient bien en vie ou décédés. Allahumma اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Ô Seigneur Tout-Puissant, aux multiples noms, aie pitié de mes parents, aie pitié, pardonne mes parents comme ils ont eu pitié de moi étant enfant. Et je m'arrête là. C'est votre frère, votre enfant, votre oncle, votre serviteur, Diaby Suleiman Baba, depuis Daloa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.